وعلمتني ورضوا علي اهدني برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق إياك نعبد وإياك نستعين وذلك على الملك عزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقف وتوكلنا عليك وخوف العبد يا ربي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بكل العارفين وافتح لنا بكل الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بكل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اسرائيل وعدني عني ولا تدبر عني. اللهم اسرائيل وعدني عني ولا تدبر عني. اللهم اسرائيل وعدني عني ولا تدبر عني. يا من يسر يسر يا مدبر يا مسير سهل سهل علينا كل عسير بجل بشير نظير. يا من يسر يسر يا مدبر يا مسير سهل سهل علينا كل عسير بجل بشير نظير. يا من يسر يسر يا مدبر يا مسير سهل سهل علينا كل عسير بجل بشير نظير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واليه الامر كله يا فتاه يا عليم افتح لي فتى قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم لا تؤاخذني بالجريرة واصلك العلانية والصغيرة واجعلني مما يدعونك على بصيرة. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلني وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا طيبا من الزوال يا مبدع كل مثال لك الحمد ولك المنى لك الشرف محمد رهان. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ينفعنا والحمد على كل حال المغضوب بالله من اهل النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi hadana lit-taqwa wa hadana lil ilmi wal amal bih wa hadana lid-da'wa ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah alladzi saqana ila hadzal istima' wa hadzal ittisal billahi jalla wa ala wa bi rasulih sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
الذي جعلنا من عباده وجعلنا من أمة حبيبه ونبي ورسوله سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أدخلنا في طريقة أنبيائه ورسله وأوليائه وعلمائه وجميع عباده الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره الدار العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون. Para ahli majlis rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segenap karunia-Nya, atas segenap nikmat-Nya, atas segenap barakahnya, atas segenap pertolongannya, atas segenap ihsan-ihsannya. Wabil khusus nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat ilmu, amal dan dakwah, nikmat taufik dan hidayah, nikmat hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda dan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tersambungnya hubungan kita semuanya dengan semua kekasih-kekasih Allah, dengan semua hamba-hamba Allah yang Allah agungkan, yang Allah cintai, dan semua perkara yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan petunjuk kepada berbagai hal yang Allah ridhai, dan juga kita dikasih kemampuan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Termasuk kita bisa hadir di majelis yang agung ini dalam rangka mencari ilmu Allah dan juga mengamalkan ilmu Allah dan juga mendakwahkan ilmu Allah, dan dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, wa taqarrub ila habibi Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka menyambungkan silsilah mata rantai akidah kita, mata rantai akhlakul karimah, mata rantai amal saleh, mata rantai ilmu, mata rantai dakwah, mata rantai kalimat thayyibah, mata rantai zikir-zikir, doa-doa, sholawat, mata rantai segala kebaikan yang datang dari Allah melalui mata rantai yang tersambung kepada hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita syukuri semuanya. Kita memuji Allah, alhamdulillah, atas anugerah yang tak terhingga ini. Semoga Allah menetapkan kita semuanya pada anugerahnya, dan semoga Allah menganugerahkan segala suatu kebaikan kepada kita semuanya di dunia kita, di barzakh kita, dan di akhirat kita kelak. Dan juga anugerah ini kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah hujankan pula kepada semua orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, semua yang punya nasab kepada kita, baik ke atas
atas maupun ke bawah, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetangga kita dan ahli kampung, ahli negeri kita semuanya, dan semua saudara-saudara kita yang beriman, semoga mendapatkan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita sekarang meneruskan perjalanan mengenal thariqah, mengenal jalan, mengenal metode, mengenal cara, mengenal kaifiyah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah melalui jalan tersebut, melalui thariqah tersebut. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, bagaimana kita bisa meraih cinta Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah melalui jalan tersebut. Yang mana di antaranya thariqah yang menyampaikan kepada Allah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah thariqah yang dipegang teguh oleh para alamiyin, yang dipegang teguh oleh Ali Abi Alawi, Ali wa Alawi radhiyallahu anhum ajma'in. Thariqah yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur silsilah keturunan, nasab, dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita setahap demi setahap terus mengenal. Walaupun posisi kita masih di posisi penonton, atau mungkin kita sudah mulai masuk kepada posisi pemain, namun pemain yang masih kelas teri, pemain yang masih jauh tertinggal. Mudah-mudahan kita menjadi pemain kelas tingkat atas dengan pertolongan Allah, dengan doa-doanya dan syafaat salaf-salaf kita dan para guru-guru kita dan mata rantai thariqah ini. Kita memohon kepada Allah syafaat-syafaat beliau, sehingga kita yang jauh didekatkan oleh Allah kepadanya, sehingga kita yang di luar area permainan tidak dimasukkan menjadi pemain utama, sehingga kita yang tidak pantas bertemu dengan Allah dipantaskan oleh Allah, disucikan dulu oleh Allah, didandani oleh Allah, dipertemukan oleh Allah kepadanya dengan keberkahan para guru-guru kita dan salaf-salaf kita, keberkahan para leluhur-leluhur kita daripada kalangan para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, dan doa-doa beliau-beliau dan juga syafaat beliau-beliau. Kita berharap semoga kita termasuk kepada golongan ahli hadrah ilahiyah, ahli hadrah nabawiyah, termasuk kelompok yang pantas untuk masuk ke istananya Allah, termasuk kepada kelompok yang pantas untuk bergabung, berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah radhiyallahu anhu ajma'in. Para ahli majlis rahimakumullah, mari kita teruskan yang bulan kemarin pembahasan sampai kepada halaman 54. Sekarang kita masuk kepada halaman 55.
wasiat para aulia-aulia, mursyid-mursyid wa tariqah alawiyah terhadap keturunan-keturunan beliau dan murid-murid beliau, supaya semuanya bisa mengikuti kepada tariqah salaf-salaf beliau yang sangat unggul sekali, yang sangat istimewa sekali dari berbagai sisi, dari berbagai segi. Di antara nasihat-nasihat dan arahan-arahan para mursyid-mursyid daripada salaf-salaf saleh minal alawiyin, al-imam al-habib al-allam al-arifillah al-habib Zain bin Ibrahim Husni hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa radiya'anhu wa radah. Beliau berkata, wa qala sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan telah berkata sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu anhu, kullu man janaha ila ghairi tariqati salaf al-alawiyyin, setiap orang yang condong kepada tariqah selain daripada tariqah salaf alawiyyin, min auladihim, yakni daripada keturunan-keturunan alawiyyin, wasara bi ghairi syiratihim, dan setiap orang yang berjalan pada perjalanan hidup selain daripada perjalanan hidup salaf-salaf alawiyyin, yatrukunahu huwa wa ma fi, yatrukunahu, maka para salaf-salaf alawiyyin membiarkan dia apapun yang ada pada dia, walakin ma yanfa'u wa la yurfa'u, tapi tidak akan manfaat dan tidak akan diangkat, walau kasura wa kabura ilmu wa amalu, walaupun banyak dan besar dari sisi keilmuannya dan amalnya, intah. Ini nasihat kepada para keturunan alawiyyin supaya tidak mengambil tariqah kecuali tariqah salaf-salaf para alawiyyin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala sayyiduna al-arif billah Abdullah bin Muhsin al-Aqqas radhiyallahu anhu, dan telah berkata sayyiduna al-arif billah Abdullah bin Muhsin al-Aqqas radhiyallahu anhu, man khalafa siratahum wa tariqatahum fa huwa mahjub walau kan ala tariqatin sawiyah. Siapa orang yang menyalahi kepada sirahnya, yakni perjalanan kehidupannya para salaf-salaf alawiyyin dan tariqahnya, maka orang tersebut mahjub, yakni terhijab, tidak bisa sampai, terhijab, tertutup, walau kana ala tariqatin sawiyah, walaupun berada di atas tariqah yang lurus. Li'annahu idza khalafa tariqatahum sara 'aqan lahum, alasannya karena sesungguhnya dia, jika dia menyalahi kepada tariqah para salaf-salafnya, leluhur-leluhurnya alawiyyin, maka berarti tidak menyalahi, tidak mengikutinya atau menyalahinya merupakan hukuk, yakni menyakiti hati para salaf-salafnya. Wal 'aqu la yuhassilu syai'an, sementara orang yang menyakiti hati para leluhurnya yang saleh daripada alawiyyin tidak akan
dan bisa menghasilkan apapun. Walau kana tariqatuhu sawiyah, walaupun tariqah dia pribadi lurus, karena ada sisi menyakiti kepada salaf-salafnya daripada alimin. Liannahu, karena sesungguhnya orang tersebut ma khalafa tariqatahum illa wa huwa yadhun anna tariqata ghairihim ahsan wa tariqatahum fiha syai' ghairu mustahsan fi dhanni. Karena sesungguhnya dia tidak menyalahi kepada tariqah salaf-salafnya para alimin, terkecuali menyalahinya itu karena dia punya sangkaan bahwa tariqah selain para salaf-salaf alawi, berarti sangkaan dia itu lebih bagus, dan tariqah alawi berarti ada sesuatu yang tidak dianggap bagus di dalam sangkaannya. Fasara akan lahum, maka orang seperti ini, dia sikap seperti ini adalah sikap yang akan lahum, menyakiti kepada hati para leluhur-leluhurnya Alawiyin radhiyallahu anhum ajma'in. Wassalafu min sya'nihim annahum la yuhibbuna awladahum ya'khuduna an ghairihim illa ala sabili tabarruk. Intaha. Dan salaf-salaf leluhur-leluhur beliau, kebiasaannya dan perilakunya, sesungguhnya beliau-beliau tidak menginginkan anak cucunya mengambil thariqah selain daripada thariqah leluhurnya sendiri, kecuali dari sisi mengambil keberkahan. Kalau mengambil keberkahan, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja mengambil keberkahan dari thariqah-thariqah yang lain, daripada mursyid-mursyid thariqah-thariqah lain. Nah, ini adalah ala sabili tabarruk, dari sisi mengambil keberkahan saja. Adapun yang dijadikan kaidah hakikiyah, asasiyah, maka leluhur-leluhur salaf-salaf para alim ini tidak menyenangi, tidak menginginkan anak cucunya mengambil thariqah selain daripada thariqah leluhurnya. Begitulah perilaku salaf-salaf alawiyin yang saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala, dan telah berkata lagi al-Imam al-Arif billah Abdullah bin Muhsin al-Abbas. Beliau mengatakan lagi, al-khairu kulluhu fi ittiba'is salaf radhiyallahu anhum. Kebaikan itu seluruhnya ada pada mengikuti para salaf, yakni para leluhur-leluhur yang saleh radhiyallahu anhu. La ahadun yud'ibu nafsa idza kana ala ghairi tariqati salafis salih fi amalihim wa aqwalihim wa af'alihim, walau balagha ma balagha fil ilmi, walau sara waliyan, idza ma kanat siratuhu fi ilmihi wa amalihi ala siratis salaf la yaqum minhu syai'. Tidak ada seorang pun yang mencela dirinya jika orang tersebut berada pada thariqah salafnya yang saleh dalam amalnya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, terkecuali bila mana menyimpang daripada thariqah salafnya yang saleh. Maka jika menyimpang daripada leluhurnya yang saleh, walaupun dia
berada pada thariqah yang benar, bahkan walaupun dia sampai di dalam keilmuannya kepada martabat ulama yang melaut dalam ilmunya, walaupun dia menjadi seorang wali, artinya menjadi seorang wali, namun kalau dibanding dengan kewalian-kewalian yang mengikuti kepada salaf-salaf thariqah alawiyyin, maka kewalian yang lain itu layak umum syai'. Artinya martabatnya sangat jauh sekali. Martabatnya sangat jauh sekali. Keulamaan yang ilmunya mengambil daripada sanad para alawiyyin, amalnya, akhlaknya, tingkah-tingkahnya, doa-doanya, zikir-zikirnya, wirid-wiridnya yang mengikuti salaf-salaf para alawiyyin, sungguh ada pada martabat yang a'la, yang sangat tinggi sekali. Bukan berarti bahwa tatkala mengikuti kepada thariqah-thariqah selain daripada alawiyyin ini tidak akan sampai kepada Allah. Bisa sampai kepada Allah, bisa menjadi wali Allah. Namun martabat-martabat yang memiliki sanad, mata rantai yang tersambung kepada para alawiyyin daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada datuknya, kakeknya sendiri, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini a'la wa ajal wa akram, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka kita melihat banyaknya para aulia-aulia Allah yang sangat bergantung kepada sanad-sanad mata rantai yang tersambung kepada salaf-salaf daripada dzurriyyah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Sayyidina Imam Aidarus bin Umar Al-Habsyi nafa'ana Allahu bih. Dan telah berkata lagi Sayyidina Imam Aidarus bin Umar Al-Habsyi nafa'ana Allahu bih. Beliau mengatakan kana sadah Banu Alawi radhiyallahu anhum syadidil ghairah ala tariqati salafihim an tushaba bi syai'in min at-tara'iq al-ukhra. Imam Aidarus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, para sadat-sadat, para pemimpin-pemimpin, majikan-majikan daripada Bani Alawi radhiyallahu anhum, beliau-beliau sangat cemburu terhadap thariqah salaf-salafnya, leluhur-leluhurnya yang saleh radhiyallahu anhum, sangat cemburu. Daripada hal-hal yang bisa mengotori atau hal-hal yang bisa mencampuri kepada thariqah salaf-salaf beliau daripada thariqah yang lain, sangat cemburu. Itu Banu Alawi. Artinya jangan sampai thariqah Alawiyyin ini tercampuri oleh thariqah lain. Kenapa? Karena thariqah Alawiyyin ini memiliki keunggulan tersendiri melalui jalur nasab, jalur keturunan daripada hadrat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak bisa disamai oleh thariqah lain. Hatta anna ba'dahum akhadha an ba'di ahli turuqil ukhra wa wajjaha ilaihi akabir waqtihi al-'adab wal la'imah, sehingga sebagian daripada mereka keturunan daripada Banu Alawi mengambil dari sebagian ahli thariqah yang lain, maka ulama-ulama besar
menyiblatkan lagi thariqah anak cucunya ini kepada thariqah salaf-salaf Alawiyin, dan juga mencelanya kepada murid-muridnya, kepada keturunannya jika menyimpang daripada thariqah Alawiyin radhiyallahu anhum ajma'in. Hadza in kana akhadha tahkiman. Ini jika anak cucunya, murid-muridnya mengambil thariqah itu secara tahkim, yakni secara mengangkat ini mursyid-mursyid thariqah yang lain sebagai hakim untuk dirinya. Artinya dijadikan kaidah asasiyah untuk dirinya. Maka akan berwakti ulama-ulama para Bani Ali radhiyallahu anhum tentunya akan mengarahkan, meluruskan lagi, mengkiblatkan lagi murid-muridnya dan anak cucunya kepada thariqah salaf-salafnya para Alawiyin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amma akhdhu tabarruk fa innahum akhiduna wa qailuna bih. Adapun pengambilan secara ngambil, hanya ngambil keberkahan saja, mengambil thariqah-thariqah yang lain, tapi ala sabili tabarruk, hanya mengambil keberkahan-keberkahan, fa innahum akhiduna wa qailuna bih, maka sesungguhnya semua Bani Alawi semuanya seperti itu, pada mengambil dan pada mengatakan kepada thariqah-thariqah lain, mengambil daripada mursyid-mursyid thariqah-thariqah lain, mengambil daripada ulama-ulama selain Bani Alawi, dan juga mengatakannya, ikut membicarakannya, ikut menyebarluaskannya. Ini mengambil ini adalah ala sabili tabarruk, dari sisi mengambil keberkahan. Berbeda dengan yang dijadikan asas, kaidah asasiyah dalam thariqah. Kalau kaidah asasiyah dalam thariqah, maka yang dipegang teguh adalah thariqah Alawiyah, para Alawiyin, Banu Alawi, salaf-salaf min dzurriyyati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquduna jami'at thara'iq min ghairi mana' wala tahjir. Dan para Banu Alawiyin juga pada mengambil semua thariqah tanpa ada cegahan, tanpa ada sengkeran, tidak ada tidak dipersempit, tidak. Para Banu Alawi juga mengambil semua thariqah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, daripada mursyid-mursyid thariqah, dari thariqah apapun, namun untuk dijadikan thariqah asasiyah muttaba'ah, yang dijadikan kaidah-kaidah tetap adalah thariqah salaf-salafnya para Alawiyin radhiyallahu anhum ajma'in. Balkan yakhuduna al-ilma ala hadha al-wajhi mimman kana 'indahu 'ilmun min saghirin aw kabir, hatta anna ba'dahum lahu nahwu alfi syekh intaha. Bahkan beliau-beliau para Bani Alawiyin mengambil ilmu atas jalan tabarruk, ngambil keberkahan dari siapa saja yang memiliki ilmu, baik itu anak kecil maupun yang sudah besar, baik itu yang masih belajar maupun dari ulama-ulama besar. Sehingga sebagian daripada Bani Alawiyin ada yang memiliki sekitar 1000 guru, memiliki 1000 guru. Kalau dari tabarruk, ngambil keberkahan,
baik sekali. Silakan perbanyak. Silakan ambil dari berbagai ulama. Bahkan hatta dari santri pun juga. Namanya ilmu nasihat, ambillah. Ambil keberkahan dari siapapun, sagirin atau kabir. Itulah akhlak Bani Alawi. Ini yang dibicarakan bukan dari sisi itu. Adalah dari sisi kaidah asasiyah dalam thariqah. Yang menyampaikan dirinya kepada Allah, yang menyampaikan kepada martabat yang tertinggi. Maka para Bani Alawi sangat hati-hati. Ini memegang teguh kepada jalur khusus yang tersambung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ima dari sisi silsilah keguruan, wa ima dari sisi nasab dzatiyah, yakni nasab kejasadan, yaitu daripada keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dibicarakan dan sudah dijelaskan di majelis yang telah lalu bahwa Indonesia dan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat istimewa sekali di dalam thariqah, karena agama yang diterima oleh bangsa Indonesia tersambung sanadnya kepada para wali-wali songo. Yang mana para wali songo itu adalah Bani Alawiyin. Para wali songo adalah Bani Alawiyin. Lalu kesini-sininya terus dirajut lagi dengan disambungkannya kepada para ulama-ulama dan aulia-aulia yang ada di masa-masa yang sekarang ini. Alhamdulillah, termasuk para ulama-ulama Alawiyin dari Karim. Alhamdulillah, Al-Habib Zain bin Ibrahim Muslimin radhiyallahu anhu wa radhah, Al-Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa radhah, Al-Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu wa radhah, dan banyak uyun tadi. Dan Al-Fakir sengaja menyambungkan, menambah sambungan-sambungan kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, dan kita semuanya banyak menerima, baik dari sisi keilmuan maupun amaliyah, akhlak dan adab, maupun kalimat thayyibah, azkar, dan salawat-salawat dan doa-doa yang tersambung kepada Bani Alawiyin. Dirajut lagi setelah ada jeda waktu yang sangat lama daripada para wali-wali songo ke bawah terus. Lalu ada juga yang memang sudah berbelok kepada thariqah-thariqah yang lain, mengambil sanad-sanad daripada yang lain. Maka sekarang dirajut lagi, disambungkan lagi kepada thariqah Alawiyah, kepada Bani Alawiyin, leluhur-leluhur kita, salaf-salaf kita radhiyallahu anhum ajma'in, daripada para wali-wali songo. Maka jangan heran kalau di Indonesia adalah merupakan negeri yang hamba-hamba Allah yang istimewanya tak terhitung, wali-walinya tak terhitung, para alifinnya tak terhitung, yang memiliki karomah-karomahnya tak terhitung, dari masa ke masa sampai kepada masa kakek kita. Bayangkan dari zaman para wali songo mencetak kewalian sampai masa kakek kita, mulai menghilang dari masa kakek kita. Artinya ini menunjukkan, ini bukti betapa tingginya martabat sambungan kepada Bani Alawi yang dengan cepat prosesnya menjadikan manusia menjadi ma'rifat kepada Allah, usul ila Allah, menjadi wali Allah. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab adalah karena istimewanya sambungan ini, istimewanya sanad ini. Ingat, ini sangat berpengaruh sekali. Peran sanad sangat berpengaruh sekali. Dimana kalau mengambil sanad ini akan lebih cepat sampainya kepada Allah. Mengambil sanad ini, walaupun sampai kepada Allah, namun lambat. Sanad ini memiliki derajat yang sangat tinggi. Sanad ini walaupun memiliki derajat
tetap jauh daripada derajat yang melalui sanad-sanad yang ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Apa yang menjadi sebab di Indonesia para walinya tak terhitung? Apa yang menjadi sebab manusia-manusia istimewanya tak terhitung? Sampai-sampai perjuangan agamanya satu negara yang terbesar di dunia dengan jumlah manusia yang terbanyak di dunia yang bisa disebut hampir 99% saat itu adalah non-muslim dengan variatif agamanya. Dengan kekuatan Belanda, Portugis, bayangkan, ratusan tahun menjajah dengan visi misinya untuk mengkristenkan bangsa Indonesia. Kekuatan dananya, kekuatan politiknya, kekuatan militernya. Lalu yang berjuang di sini berapa gelintir orang daripada para wali songo Bani Alawiyyin. Hayati oleh kita, berapa orang kira-kira? Tidak banyak. Tidak banyak. Yang berdakwah waktu itu di Indonesia tidak banyak. Namun yang berdakwah ini adalah cucu-cucunya Rasulullah. Yang berdakwah ini adalah manusia-manusia sempurna yang thariqahnya dari sisi keilmuannya bahkan dari sisi jasadnya saja tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya bukan cuma keilmuannya saja. Beliau cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata orang mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemilik syafaat uzma, maka kita pun juga berpikir, kepada siapa Rasulullah akan lebih condong dalam memberikan syafaatnya. Andai kata bahwa yang mengangkat kewalian puncaknya adalah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kita juga berpikir akan lebih condong kepada siapa untuk mengangkat umatnya menjadi wali-wali Allah, menjadi khalifah-khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata dengan syafaat Rasulullah SAW, Rasulullah membuka hijab-hijab yang menutupi hati umatnya sehingga hati umatnya mahjub, maka akan lebih condong kepada siapakah Rasulullah SAW dalam membuka hijab umatnya. Maka tidak heran kalau prosesnya sekian ratus tahun dijajah dengan segala kekuatan, malah yang terjadi apa? Mayoritas umat Islam terbanyak di dunia ini justru Indonesia. Justru Indonesia, bayangkan. Tanpa ada peperangan yang berarti tidak dalam dakwahnya para wali songo. Tanpa menyinggung perasaan bangsa Indonesia, tanpa ada pelecehan, tanpa ada Masya Allah hal-hal yang bisa menyakiti hati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bahagia semuanya. Bangsa Indonesia merasa ditolong, merasa diselamatkan, merasa dibela, merasa disayang, ditinggikan martabatnya, sehingga terjadilah perubahan yang signifikan yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini sampai saat ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Indonesia menjadi negeri yang terbesar, muslimnya, mukminnya, bahkan wali-walinya, ulama-ulamanya. Kalau kita hayati, kalau kita renungi, yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab, siapa yang menjadi sebab itu? Bukankah Bani Alawiyyin yang menjadi sebab? Yang disebut wali-wali songo itu siapa? Bukankah beliau adalah para Alawiyyin yang membawa thariqah Alawiyah
mengajarkan thariqah alawiyah kepada bangsa Indonesia sehingga beliau bangsa Indonesia menjadi wali-wali Allah dengan cepat. Menjadi wali-wali Allah dengan cepat. Dan saking istimewanya sanadnya mata rantainya, lalu murid-muridnya mencetak lagi murid-muridnya lagi dengan thariqah alawiyah yang tersambung kepada Rasulullah SAW, maka dengan cepat lahirlah generasi-generasi wali-wali Allah, ulama-ulama Allah yang istimewa, generasi-generasi ahli kasyaf, generasi-generasi ahli karamah, generasi-generasi ahli ijabah doa. Itu panjang, beratus-ratus tahun. Sampai kapan? Sampai masa kakek kita masih utuh, kewalian masih utuh, alam karamah masih utuh sampai masa kakek kita radhiyallahu anhu. Ini rahasianya adalah keistimewaan sanad, keistimewaan thariqah radhiyallahu anhum ajma'in. Intaha. Selesai minan nahril murud. Ini kalam dan sabda-sabda beliau yang diambil daripada kitab An-Nahrul Murud. Wa'alam, dan ketahuilah oleh kamu annahu yuta'akkadu ala man huwa min ahlil baitin nabawi khassatan wa sairin nas 'ammatan al-i'tina'u bi tahsilil ulumi syar'iyyah. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya ini sangat ditekankan sekali kepada siapapun para habaib daripada ahlul baitin nabawi secara khusus dan secara umum, siapapun muslimin yang bukan para habaib, sangat ditekankan sekali harus betul-betul dalam menghasilkan ilmu-ilmu syariah wa tahalli fil akhlaqin nabawiyah, dan juga mendandani jiwanya, dirinya dengan berbagai akhlak-akhlak kenabian, wa takhalli 'anil awsafid diniyah, dan juga berusaha keras menyucikan dirinya dari seluruh sifat-sifat yang hina, wa badlu nufusihim wa hamluha ala ittifa'i athari abaihim wa aslafihim ahlil himamil aliyah, dan mengorbankan jiwa raganya dan juga menggiring dirinya kepada mengikuti tapak-tapak leluhur-leluhurnya, salaf-salafnya, daripada leluhur-leluhurnya yang memiliki keahlian di dalam cita-cita yang tinggi, wan nufusil abiyah, dan juga jiwa-jiwa yang suci, yanalu manalu minal maqamatis saniyah, supaya mereka semua, manusia semuanya, dan juga ahlul bait dan juga dzurriyyah Rasulullah SAW di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang bisa menggapai apa yang telah digapai oleh salaf-salafnya yang saleh minal maqamatis saniyah, daripada maqam-maqam kedudukan-kedudukan, martabat-martabat, derajat-derajat yang tinggi, yang bagus. Wa yasilu ila ma wasalu ilaih minar rutabil aliyah, juga manusia-manusia di zaman ini, wabil khusus dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa sampai kepada apa-apa, yakni kedudukan-kedudukan yang mana leluhur-leluhurnya sampai kepada kedudukan itu, daripada martabat-martabat yang tinggi. Qala Sayyidul Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih qimatul mawahibil ilahiyah thalathu khisal. Telah bersabda Sayyidul Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih. Beliau
bersabda qimatul mawahibil ilahiyah. Nilai pemberian-pemberian Allah ada 3 perkara. Nilai yang tinggi daripada pemberian-pemberian Allah ada 3 perkara. Apa? Yang pertama, sidqut talab. Benar dalam mencari. Benar dalam mencari. Yang pertama, benar dalam mencari. Mencari Allah dengan benar. Mencari kedekatan dengan Allah dengan benar. Mencari untuk bertemu dengan Allah, ma'rifat kepada Allah dengan benar. Mencari kasih sayang Allah, ridha Allah dengan benar. Ini sidqut talab. Mencari ilmu Allah dengan benar. Ini namanya sidqut talab. Benar. Tidak neko-neko. Tidak hanya omong doang. Sekarang omdo. Tidak omdo. Tidak hanya ucapan-ucapan doang. Saya ingin ma'rifat kepada Allah. Saya ingin dikabulkan doa. Saya ingin dekat dengan Allah. Saya ingin meraih cinta Allah. Saya ingin meraih sayang Allah. Ingin meraih ridho Allah. Namun keinginan tersebut tidak ada kebenaran di dalam mencarinya, di dalam usahanya, di dalam menggarap sebab-sebabnya. Ini tidak ada sidqut talab, sehingga dia tetap lalai. Lalai dalam mencari ilmunya, lalai. Mencari ilmunya tidak sungguh-sungguh, dalam mengamalkan ilmunya tidak sungguh-sungguh, dalam berdakwahnya tidak sungguh-sungguh, selalu lalai. Lalai, hanya mengambil daripada ala kadarnya. Apa yang diomongkannya ingin martabat yang tinggi, tapi yang digarapnya adalah wasilah-wasilah yang mengakibatkan mendapatkan martabat yang rendah, yang murahan. Ya udah ala kadarnya. Kalau datang ngaji, kan, yang paling belakang, ya yang penting saya hadir sajalah. Yang penting ya samalah dengan pakai streaming juga, kan? Sama, nggak usah pakai hadir-hadir sekarang. Nah, ini yang dijadikan mindset oleh dirinya adalah faktor-faktor penyebab yang merendahkan dirinya. Tapi yang diomongkannya cita-cita yang tinggi. Saya ingin mendapat cinta Allah, saya ingin masuk surga Firdaus A'la, saya ingin. Ini menunjukkan kepada tidak sidqut talab. Tidak benar di dalam mencarinya. Sehingga tidak mendapatkan kecuali sesuai dengan usahanya. Sesuai dengan usahanya. Nah, maka nilai yang sangat tinggi daripada pemberian Allah berada pada 3 perkara. Yang harus dicatat oleh kita. Yang pertama adalah sidqut talab. Benar dalam mencari. Yang kedua adalah husnul iqbal. Apa? Baik dalam menghadap. Yang kedua adalah baik dalam menghadap. Yang baik dong kalau menghadap Allah. Yang baik dong kalau menghadap Rasulullah. Yang baik dong kalau menghadap ulama-ulama Allah. Kalau menghadap aulia-aulia Allah. Yang baik dong kalau menghadap kepada ilmu. Kalau menghadap kepada berbagai hal yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Harus baik. Jangan sampai dalam penghadapan itu lalu banyak culang cileng. Ya. Banyak lirik kanan, lirik kiri. Lirik kanan, lirik kiri. Omongannya wajah tu wajhiyah.
Alladzi fataras samawati wal ardh. Saya menghadapkan hati saya kepada Zat Sang Pencipta langit dan bumi. Benar enggak? Omongannya seperti itu. Omongannya seperti itu, tapi justru alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Justru alat untuk menghadap kepada Tuhannya, yaitu hatinya. Malah tidak menghadap kepada Tuhannya sama sekali. Atau menghadap sewaktu-waktu. Detik ini menghadap, detik kemudian malah melirik ke kanan, melirik ke kiri. Ganti lagi detik berikutnya menghadap lagi kepada Allah. Detik berikutnya lagi malah lari dari Allah. Badannya tetap di atas sajadah. Dadanya tetap menghadap ke kiblat. Ucapannya, pengakuannya seolah berkomunikasi dengan Allah. Namun hakikatnya hati yang harusnya menghadap kepada Allah malah dikit-dikit lari, dikit-dikit menghadap, dikit-dikit membelakangi, dikit-dikit menghadap, dikit-dikit. Tuh. Bahkan sungguhlah sangat tersesat sekali tatkala seharusnya hatinya dari awal sampai akhir menghadap kepada Rabbnya, malah dari awal sampai akhir tidak ada di hadapan Rabbnya Jalla Jalaluhu. Tidak ada dalam majlis iqbal menghadap bertawajuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang menjadi tidak hasilnya anugerah-anugerah dari Allah, tidak terbukanya hijab-hijab. Kenapa? Karena tidak husnul iqbal. Yang menjadi sebab tidak dikabulkannya doa karena tidak husnul iqbal. Yang menjadi sebab tidak diterimanya amal karena tidak husnul iqbal. Tidak bagus di dalam menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua itu. Yang ketiga, nilai yang sangat tinggi yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Yang ketiga adalah wasalahun niyyah. Maslahatnya niat. Mulusnya dan tulusnya niat. Lillah, karena Allah. Tidak terkotori oleh niat-niat yang lain selain daripada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak terkotori dengan niat-niat yang berhubungan dengan hawa nafsu, apalagi yang berhubungan dengan syaitan. Betul-betul salah, niatnya salihah, niatnya shadiqah, niatnya tulus dan mulus karena Allah dalam segala gerak-geriknya. Maka niatnya bergantung segalanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang menjadi sebab tidak hasilnya apa yang Allah janjikan kepada hambanya atas ketakwaan hambanya. Namun hamba yang takwa ini tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Allah tahu niatnya karena siapa. Allah tahu tulusnya atau tidak tulusnya. Allah tahu, Allah melihat. Apakah ini mulus, apakah ini tercampuri dengan berbagai hal selain Allah. Allah tahu. Sehingga jangan menganggap Allah mengingkari janji. Justru kita yang mengingkari syarat. Sehingga tidak hasil janji. Kita yang mengingkari syaratnya. Sehingga tidak hasil janji. Maka yang harus dipertanyakan bukan kenapa Allah. Tapi kenapa saya. Kenapa Allah ya gak ngabulkan doa saya. Bukan kenapa Allah. Tapi harus kenapa saya. Kok saya kenapa tidak menjalankan syarat-syaratnya dengan benar. Kok kenapa hati saya tidak ikhlas. Kok kenapa ya? Penghadapan hati saya tidak baik. Kok kenapa? Tidak benar dalam cara mencari
yang diinginkan. Kenapa tidak jujur? Terus ditanya diri kita. Terus diri kita diinterogasi oleh kita. Terus diri kita dikoreksi oleh kita. Itu akhlaknya orang-orang yang paham dalam bab ini. فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِلْإِنسَانِ مَاذَا مَقْصُودُ. Jika sudah hasil yang tiga ini pada diri seseorang, maka pasti dia akan menggapai apa yang dimaksud oleh dia. Andai kata tidak menggapai yang dimaksud, berarti ada kecacatan dalam salah satu yang tiga ini, apalagi ketiga-tiganya. Dalam salah satu yang tiga ini kita periksa. Kita periksa dari sisi sidqut talab kita periksa dari sisi husnul iqbal kita periksa dari sisi sholahun niyah kita. Karena ini kunci. Ini kuncinya ada di sini, Jika ada kecacatan dalam salah satu yang tiga, maka kita berarti tidak akan bisa menggapai apa yang kita maksud. Daripada martabat yang tinggi, ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tidak bisa kita raih. Maka yang tiga ini harus terus dikoreksi oleh kita. Harus terus dibenahi oleh kita. Bangunlah dalam hati kita sidqut talab. Bangunlah dalam hati kita husnul iqbal. Bangunlah dalam hati kita sholahun niyah. Maka beliau Al-Imam Arifillah Imam Ahmad bin Hasan Attas, beliau mengatakan, beliau menjamin la maqsudah. Kalau terkumpul yang tiga ini, pasti dia akan bisa meraih apa yang dimaksud oleh dia. Semoga kita didandani oleh Allah dengan yang tiga ini, sehingga kita bisa meraih yang kita cita-citakan daripada derajat yang tinggi. Au kama qala. Arrafana radhiyallahu anhu tariqat talab. Al-Imam Ahmad bin Hasan Attas nafa'allahu bi telah memberitahu kepada kita thariqat talab, thariqahnya mencari, metode dalam mencari, cara dalam mencari, wasidqa fi talabil arab, dan kebenaran, kejujuran dalam mencari apa yang diinginkan. Wa dzalika anna niyyah ruhul ta'ah. Apa yang menjadi sebab? Ya. Itu semua karena sesungguhnya niat itu adalah ruhnya semua ketaatan. Ruhnya semua ketaatan, ruhnya semua ketakwaan. Dalam melakukan apapun, dalam meninggalkan apapun, ruhnya adalah niat. Kalau ruhnya tidak ada, persis seperti jasad tanpa ruh, bangkai. Sholatnya bangkai, puasanya bangkai, zakat hajinya bangkai, baca Qur'annya bangkai, semuanya bangkai, ngajinya bangkai, melakukan apapun bangkai, meninggalkan apapun bangkai. Jadi yang bergelimang bertumpuk di mana-mana berserakan, bangkai sholat, bangkai saum, bangkai zakat, bangkai haji, bangkai baca Quran, bangkai ngaji, bangkai dakwah, bangkai aja. Apa yang menjadi sebab? Karena ruhnya tidak ada. Apa yang menjadi ruh? Ruhnya adalah niat. Maka kalau tidak benar dalam niat, kalau tidak mulus dan tulus dalam niat ini, maka segalanya, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita jauhi, segalanya menjadi bangkai. Wal himma asasul khairat, dan cita-cita yang tinggi untuk menggapai martabat yang sangat agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa'ada, ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ada, himmah yang tinggi ini asasul khairat, adalah asasnya seluruh kebaikan. Asasnya seluruh kebaikan adalah cita-cita yang tinggi, ingin menjadi orang ahli kebaikan yang paling tinggi, ingin menjadi orang yang bisa memiliki kebaikan yang paling tinggi. Nah, cita-cita yang tinggi ini
khairat adalah fondasi seluruh kebaikan. Adanya pada cita-cita yang tinggi. Kalau cita-cita yang murahan, cita-cita yang membleh, nah nanti juga kebaikannya kebaikan yang murahan juga. Yang penting kita mah gitu kan, ala kadarnya saja kita mah ya, kita mah terus sengaja dibangun mindset yang murahan, yang recehan. Ya sudahlah, kita mah gak usah nakar-nakar ting, kita mah gak usah ya terlalu itu kan, gitu kan. Itu mindsetnya sudah didropkan. Nanti buahnya apa? Ya buahnya seperti itu buahnya. Kenapa sekarang di zaman kita tidak ada yang disebut ashabul karamah? Sulit di zaman kita orang yang mustajab doanya, padahal doanya masih ada, sama itu juga. Padahal ibadahnya itu juga. Padahal kaidah hukumnya itu juga. Padahal kitabnya sekarang berserakan di mana-mana, malah di internet penuh dengan kitab-kitab ulama, kan? Namun wujud orang-orang yang sampai kepada martabat yang tinggi sekarang sulit sekali ditemukan. Kenapa? Karena sudah berubah mindset. Kalau orang-orang dulu mindsetnya bukan begitu. Orang-orang dulu cita-citanya bukan cuma setinggi gunung, bukan cuma setinggi awan, bukan cuma setinggi langit, tapi setinggi arasy Allah. Cita-citanya sangat tinggi sekali. Sehingga tidak pernah menyerah. Dalam menempuh jalan sesulit apapun, serumit apapun, dalam menghadapi berbagai rintangan, serumit apapun, dalam menghadapi badai-badai sedahsyat apapun, tidak pernah gentar. Tidak pernah gentar. Pokoknya selama saya belum hasil yang dimaksud, saya tidak akan pernah berhenti. Tidak terpengaruh oleh omongan si A dan si B, oleh situasi A dan situasi B yang melemahkan cita-cita, tidak berpengaruh. Sehingga orang-orang dulu dari cita-cita yang sangat tinggi dan upaya yang sangat keras, kita sering dengar bagaimana wiridnya orang-orang dulu, bagaimana riyadhahnya orang-orang dulu, bagaimana saumnya orang-orang dulu, ya? Bagaimana tidak tidurnya, bagaimana mujahadahnya orang-orang dulu, kita dengar. Ya, pantas. Kalau orang-orang dulu meraih keistimewaan, meraih mustajab doa, meraih ketinggian martabat, pantas. Kenapa? Lihat saja cita-citanya dan usahanya. Lihat saja mujahadahnya, memerangi hawa nafsunya, memerangi setannya. Lihat saja. Tuh. Lihat saja bagaimana coba salatnya, bagaimana saumnya, bagaimana tirakat-tirakatnya orang-orang dulu. Tuh. Kemana ada yang lari ke gua, ada yang lari ke hutan dan sebagainya. Masya Allah. Pesantrennya orang-orang dulu mengagungkan ilmu dan cita-citanya tinggi, walaupun harus menyeberang lautan tidak masalah, walaupun harus berhadapan dengan singa, dengan ular, melewati hutan belantara tidak masalah. Dulu yang pesantren dari sini ke Surabaya jalan kaki. Apa bekalnya? Bekalnya justru saum, bekalnya justru meninggalkan makanan, bekalnya justru tidak tidur, bekalnya justru wirid, bekalnya justru zikir, bekalnya dengan doa. Itu yang menjadi bekal. Kalau sekarang kan bekalnya uang harus banyak, pakaian harus banyak, makanan harus enak. Sedikit kalau makanan kurang enak protes. Itu zaman siapa? Zaman sekarang. Dan kalau jadwal tidur sekarang tuh kurang, ini jadi masalah. Itu sekarang. Kalau dulu bukan, bagaimana saya tidak tidur, sehingga kita dengar banyak dulu ada yang 40 hari 40 malam tidak tidur. Sekarang sudah hal yang mustahil, Bagaimana tidak mustahil?
Karena mindset kita adalah mindset murahan. Bagaimana tidak mustahil? Karena mindset kita adalah mindset recehan. Kalau mindset murahan ya pasti menganggap hal-hal seperti itu ya mustahil. Kalau orang-orang dulu yang mustahil justru menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Kenapa? Mindsetnya, mindset yang sangat tinggi. Cita-citanya, cita-cita yang sangat tinggi. Maka apa yang didapatkan oleh orang-orang dulu adalah hal-hal yang istimewa semua. Apa yang didapatkan oleh orang-orang sekarang adalah yang recehan. Maka menjadi pelecehan. Sehingga mereka orang-orang di luar sana tidak takut lagi oleh muslimin di zaman kita. Bahkan tidak ada hormat kepada ulama-ulamanya di masa kita. Kenapa? Karena kita recehan. Kita sendiri yang merubah mindset. Kita sendiri yang mengotori. Kita sendiri yang menjatuhkan martabat. Kenapa kita sering duduk di pintu-pintu mereka, musafir, ingin bantuan mereka? Kenapa kita kok nunduk-nunduk sama ahli dunia? Sehingga mereka menganggap kalau begitu saya lebih tinggi daripada dia. Oke? Coba. Kenapa kita tidak peduli ini uang, ini bantuan yang haram, yang syubhat, yang halal, sudah tidak peduli sekarang. Yang dibikin pesantren, yang dibikin madrasah, yang dibikin majelis-majelis taklim, yang dibikin sarana dakwah dan sebagainya, yang dibikin masjid, yang dibikin biaya-biaya para dai-dai, para ulama, para kiai. Sekarang sudah tidak peduli ini syubhat atau tidak. Sekarang sudah tidak peduli ini haram atau tidak. Malah merasa senang kalau ada bantuan. Tidak pernah memilah-milah mana yang lebih suci. Karena apa yang saya perjuangkan adalah sesuatu yang sakral, yang harus tersambung kepada Allah yang Maha Suci. Maka setelahnya harus suci. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diduduki, apa yang ditunggangi, majelisnya, tempatnya, bangunannya, segala sesuatunya, semuanya harus serba suci. Tidak boleh tercampur. Tidak boleh langsung menyikapi dengan bahagia tatkala ada bantuan. Tidak bisa. Tapi dipilih mana yang paling suci, itu yang digunakan. Orang-orang dulu dari yang halal saja disedikitkan. Dari yang halal saja, ya, tidak pernah penuh perutnya. Dengan yang halal tidak pernah penuh perutnya. Bagaimana dengan yang haram? Bagaimana dengan yang syubhat? Guru Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala, gurunya itu Mama Ciwedus dulu Cirebon. Guru Mama Eyang Cibaduyut. Mama Eyang Cibaduyut cerita kepada apa? Al-Wali. Mama Ciwedus ini beliau ingin pergi haji. Kata Ahmad Cibaduyut, ingin pergi haji. Dari mana uang yang dihasilkan? Beliau nanam sirih di belakang rumah. Lalu itu sirih tersebut diambil, dibawa ke pasar. Beliau sendiri yang mendagangkannya. Sebagai ulama, wali, bayangkan. Ini gurunya Ahmad Cibaduyut, Ahmad Kudus. Hasil daripada menjual sirih ini dikumpulin, masukkan ke kotak. Bikin kotak dari kayu. Masukkan ke kotak. Nabung. Itu nabung berpuluh-puluh tahun. Ketika dalam catatan uang tersebut sudah sampai kepada cukup untuk membeli tiket. Dulu pakai kotum, kan? Kotum untuk pergi haji, tiket kapal laut. Nah, belum dibuka ceritanya kotaknya. Ahmad Cibaduyut lagi keluar dari rumah, datang dalam waktu itu. Dalamnya muslim kok, dalamnya mukmin kok. Dalam kanjeng dalam itu dengar Ahmad Cibaduyut mau pergi haji.
Itu datang ke rumah, sowan, ke Ahmad Cibedus, Ahmad Cibedus lagi nggak ada, yang ada istrinya. Lalu yang di dalam ini nitip uang logam, uang logam ini supaya diberikan kepada ama, istilah orang Sunda, yang mengiring mauran katanya. Ya. Jadi ikut nambah-nambahin buat bekal untuk pergi haji. Istrinya memasukkan uang logam tersebut ke dalam kotak. Ketika pulang di dalam, Ahmad Cibedus datang. Begitu datang, cerita istrinya. Ya. Lalu Ahmad Cibedus suaminya bertanya kepada istrinya, dikemanakan uang? Dimasukkan ke kotak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa raji'un. Lalu dibawa kotak tersebut, dibuka kuncinya, lalu dilempar semua uangnya ke laut. Allah, dilempar semua ke laut. Tidak jadi pergi haji, menabung dari nol lagi, sehingga uangnya saja tidak mau, sudah tersentuh, sentuhannya saja jangan sampai ada uang syubhat yang menyentuh uang yang suci yang akan digunakan untuk pergi haji yang sangat sakral. Oh, ini gurunya Ahmad Cibaduyut. Ahmad Cibaduyut menceritakan ini kepada Al-Walid, kepada Ahmad. Bagaimana coba orang-orang seperti ini? Tidak jauh kok masanya. Tidak jauh kok yang apik, yang wara, yang zuhud. Tidak jauh masanya. Gurunya Ahmad Cibaduyut, masa Ahmad Cibaduyut yang kezamanin oleh Al-Walid. Tidak jauh seperti itu. Wah, seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Apa almarhum pernah dijewer oleh kedua ulama itu. Ahmad Cibaduyut sebelah, jewer telinganya. Ahmad Eyang Cibabat sebelah. Alasannya apa? Padahal apa dulu Al-Walid masih kecil. Kira-kira usia ya belasan tahun. Karena pesantren di Ahmad Eyang Cibabat usia 10 tahun. Kenapa? Dulu di Bandung pernah terjadi berkas-berkas di kabupaten itu pada acak-acakan. Ini diganggu sama Bang Saji. Pindahin ke sini, pindahin ke sini, pindahin ke sini. Akhirnya kacau. Akhirnya dalam haji dulu, dalam haji Barata Kusuma, sowan kepada Ahmad Cibaduyut sama yang Cibabat, minta didoakan. Lalu, sama yang Cibabat sengaja menawarkan apa masih kecil. Dan nasi toha, perlu dibawa nasi toha. Si toha bisa cenah terusir juri. Si toha, apa? Padahal lagi kecil, harusnya belasan tahun. Tuh, dibawa ceritanya. Tuh, lalu dikasih kamar 3. Sama si Cibaduyut, sama yang Cibabat, apa dikasih sama sendiri. Istimewakan tuh. Karena dipublikasikannya oleh apa yang Cibabat. Jadi percaya dalam juga, walaupun masih kecil. Masih bapak yang bilang. Ceritanya pas pada Isya kumpul dengan kanjeng dalam. Sudah disediakan makanan yang enak-enak, opor ayam segala macam minuman yang enak-enak. Setelah itu makan. Begitu makan, Ahmad Cibaduyut ngodok saku. Ngambil sesuatu dari sakunya. Sebesar rokok, bungkus rokok jarum coklat itu adalah singkong yang ditanamnya sendiri, diambilnya sendiri, direbusnya sendiri, ditumbuk sendiri, lalu dibungkus dengan daun pisang, bungkus, lalu dimasukkan ke saku bajunya. Kata apa? Ahmad Eyang Cibaduyut, kalau sebulan bepergian, kalau kemana-mana, itu tidak habis. Sebesar bungkus rokok jarum coklat, udah habis. Itu kan kiai, itu kan ulama, tidak jauh masanya, ya kan? Kalau kita jadi kiai, coba bayangkan, bagaimana dari cara makan kita, itu kan? Tuh, kan tidak jauh masanya. Coba. Ahmad Eyang Cibabat bagaimana? Begitu Ahmad Cibaduyut begitu kata kanjeng dalam, Ahmad, kenapa itu? Katanya takut
dicemburuin. Sama itu mie-nya istrinya takut dicemburuin sama mie-nya. Tuh, ini harus dimakan ini. Ya, akhirnya cuma makan itu. Tuh, hanya secuil, tuh sudah selesai. Ama yang Cibabat bawa misting sendiri, bawa rantang sendiri. Tuh. Kata Kang di dalam, ama, tuh, kenapa bawa makanan? Ini gaganya, tuh, ini takut dicemburuin. Takut disangka ini dikasih makanan sama yang istri baru. Bercanda sama yang Cibabat. Jadi harus dimakan, harus ada buktinya. Itu, ini sudah dimakan. Akhirnya sama yang Cibabat makan itu bawa sendiri. Sama yang Cibabat itu kata apa? Tidak pernah makan makanan yang sudah disentuh oleh sembarangan orang. Tidak pernah makan makanan dari hasil beli dari siapapun. Tidak sembarangan orang. Ama yang Cibabat pernah cerita sama apa? Panas, panas. Mau salaman saja orang yang tidak punya wudu ketahuan. Panas, sesalaman jentuh boga wudu. Masya Allah. Yang Cibabat. Ceritanya ada salah seorang yang Masya Allah dipegang diracak gitu sama tangannya itu sama nenek ibunya apa. Sama yang Cibabat itu tuh siapapun tuh yang memegang menyentuh makanan tidak sembarangan bisa dimakan oleh beliau. Ketahuan tangan siapa yang memegang. Ketahuan oleh beliau. Tapi kalau nenek yang meracaknya, diracak itu makanan kasih sama yang Cibabat. Yang Cibabat memakannya. Nenek Ibu Hajah Siti Mariah, istrinya yang Bojong, Ibu Siti Mariah. Subhanallah. Diracak katanya kupon ini mah. Diracak makanan dikasih sama yang Cibabat. Masya Allah. Salah satu keistimewaan nenek itu. Jadi sentuhannya tangannya itu Masya Allah ketahuan juga. Nah, apa waktu itu melihat makanan di pesantren nggak pernah melihat makanan yang istimewa seperti saat itu. Akhirnya langsung makan dengan lahapnya. Ada opor, makan itu makan. Ini kedua gurunya kanan kiri di kedua gurunya. Yang satu makan ya itu tumbuk singkong dapat beliau sendiri. Yang satu makan makanan sendiri bawa. Tuh. Ini makan seenaknya. Setelah itu masuk ke kamar. Beres sholat isya masuk ke kamar. Kira-kira jam 10 malam. Apa sudah tidur? Kenyang perut. Sudah tidur. Digedor oleh gurunya yang dua itu. Digedor. Udah, bangun. Itu bangun. Dijewer. Lagi tidur dijewer. Telinga yang satu oleh yang Cibabat, telinga yang kedua oleh yang Cibabat. Dua-duanya begini duduknya katanya. Sebelah sana, sebelah sini duduk. Dijewer. Diputar dijewer. Apa yang dikatakan oleh beliau berdua? Ini dikatakan maaf dengan bahasa Sunda. Arisia teningali dunungan. Nasihat tenyaho. Sakali sahua ngadahar barang subhan nasihat tenyaho. 40 poe sia salam wanita. Doa moal dijabah. Utahkeun ku sia ieu teh. Baru kata apa? Baru sama yang Cibabat sama yang Cibabat tidak pernah ngomong gitu. Sama santri tidak pernah. Apakah masih ada saudara juga? Tidak pernah. Tapi saat itu sampai bilang siap. Sambil diputar nih telinga. Langsung dijewer, terus dibawa ke WC oleh berdua, dibawa oleh berdua ke WC, langsung supaya dimuntahkan lagi. Muntah terus. Siapa dia tengah hajat? Siapa yang diadukan ke juri? Suruh pun sana si babat begitu. Siapa tengah hajat? Nek mati kumaha sia tuh. Nu didahar ku sia barang subhan.
Ini tarbiyah ulama yang tidak jauh dari masa. Ya, sesuap saja. Maka kalau kita dengar apa senangnya tani, makan makanannya dari hasil tadi beliau sendiri, ternyata didikannya seperti itu, didikan ayahnya seperti itu, didikan gurunya seperti itu. Di zaman sekarang sudah lain. Maka tidak heran kalau leluhur-leluhur kita dengar keistimewaannya, ya karena seperti itu usahanya. Dan tidak heran kalau di zaman sekarang kiai saja tidak dikabulkan doanya. Bagaimana yang bukan kiai? Kenapa? Ya seperti inilah. Seperti inilah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka wal himmah asasul khairat. Wa 'alaiha tubnal a'mal. Wa 'alaihima tubnal amal, dan di atas kedua tersebut adalah niat dan himmah, dibangunlah semua amal-amal as-salihat yang saleh, wal akhlaqul jamilat, dan semua akhlak-akhlak yang indah. Fausi nafsi, maka saya, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, saya wasiat terhadap diri saya, wa sa'ir akhillahi, dan kepada semua sahabat-sahabat saya, bimulazamatil jiddi wa tashmir, supaya kita betul-betul memegang teguh kepada kesungguhan, benar-benar begitu dalam berjuang, dalam mujahadah, jangan membleh. Benar-benar jiddi wa tashmir, benar-benar, jangan punya mindset yang murahan, harus benar-benar. Wa mufaraqatil azzi wa tafsir, dan harus berpisah dari apa? Dari apes, dari lemah, dari membleh, wa taksir, dan daripada kecerobohan. Harus jauh dari itu. Jangan jadi orang membleh. Jangan jadi orang, istilah sekarang, jangan jadi orang lebay. Jadi penakut, dikit-dikit HS, dikit-dikit tidur, dikit-dikit, saya mah, gitu kan, lemes, dikit-dikit. Jauhi al-ajaz. Goodbye dengan al-ajaz. Goodbye dengan apalagi taksir. Kecerobohan jangan sampai dilakukan lagi. Kelemahan jangan sampai menjadi sifat kita. Tapi harus gagah, kan? Harus jid wa tashmir, sungguh-sungguh. Nah, ini wasiat beliau. Fa innal amra jid, karena sungguhnya urusan ini sangatlah sulit sekali. Urusan yang kita hadapi, urusan yang kita cita-citakan ini kan sangat sulit sekali. Upaya juga harus upaya keras. Bukan upaya yang membleh, bukan. Kenapa? Lihat, urusan yang akan kita gapai ini adalah urusan yang sangat agung sekali, sangat sulit sekali lo umrah tasir, sementara umur kita sangat sedikit sekali, sangat pendek sekali, dan kita harus cepat bisa menggapai itu. Otomatis kita harus super ketat, kita harus gagah, jangan menanti-nantikan, jangan berleha-leha, tidak boleh. Ingat, umur kita pendek, urusan yang akan kita gapai sangatlah tinggi dan agung, sangatlah sulit. Lalu usaha membe, sampai mati pun tidak akan dapat. Kita harus super ketat. Wa masyanu syuhudut tafsir fit tafsir, inna masyanu syuhudut tafsir fit tashmir. Wa masyanu, perilaku kita bukan terus menyaksikan kekurangan kita dalam kekurangan, kecerobohan dalam kecerobohan. Lalu terus aja kita hanya berkata, kita mah apa tuh, aku mah apa tuh. Ya sudah, membleh. Saya merasa saya banyak kekurangan. Itu rasa-rasa itu terus dijadikan asas, dijadikan pedoman, tapi tidak ada upaya untuk membenahi kekurangan. Bukan seperti itu. Innamasya, tapi perilaku yang benar adalah syuhudut tafsir di tashmir. Kita harus selalu menelaah kecerobohan kita dalam kesungguh-sungguhan, dalam upaya
upaya keras, lihat. Upaya keras ini jangan sampai ada kekurangan. Sudah upaya keras, kita jalankan terus, lalu koreksi. Upaya keras kita jangan sampai ada kekurangan, gitu kan? Bukan terus menyaksikan kekurangan dalam kekurangan, kecerobohan dalam kecerobohan. Lalu mindset kita berubah menjadi mindset murahan. Ya sudahlah, kita malah kadarnya saja, dan kita mah apa itu, terus saja begitu. Nah, akhirnya tidak sampai-sampai. Tapi yang benar bukan begitu. Upaya keras, pengorbanan keras, sesungguh-sungguhnya korbankan segala sesuatunya, berjuang mati-matian, lalu telaah. Adakah kekurangan di sana? Terus saja telaah. Adakah kekurangan? Jangan sampai ada kekurangan, jangan sampai ada kecerobohan, jangan sampai ada taksir. Terus, nah, itu baru benar. Wa'lam ma'asyiral ikhwan annahu kullama syarafal matlab zada ta'ab fi bulughihi wan nasab. Ketahuilah oleh kalian semua, wahai ikhwan-ikhwan, sesungguhnya setiap mulia apa yang kita cari, agung apa yang kita cita-citakan, maka pasti akan bertambah kepayahan di dalam sampainya kita kepada apa yang kita cita-citakan itu. Akan bertambah juga kesulitan-kesulitan, akan bertambah juga pengorbanan-pengorbanan, gitu kan? Nah, otomatis kenapa? Karena yang diinginkan apa? Sesuatu yang sangat agung. Kalau kita ingin cari bala-bala, gampang, di warung sana, warung sini banyak. Tapi kalau yang kita inginkan adalah mutiara yang ada di dalam dasar lautan, itu harus persiapan. Belajar renang, belajar nyelam, persiapan itu, persiapan ini, dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena yang dicari yang mahal. Kalau yang cari murahan, tidak begitu sulit. Ketika yang dicari itu mahal, akan bertambah kesulitan, bertambah pengorbanan, bertambah perjuangan. Ya, paham? Wal ma'ali la tudraku bil huwaina wat tawali. Derajat-derajat yang tinggi tidak bisa digapai, ya tidak bisa ditemukan hanya dengan huwaina. Nah, huwaina itu orang mah nang hening. Nang hening, dengan berleha-leha, wat tawani, dan dengan tawani itu dengan lambat, tawani, nyase aja, tidak bisa, derajat yang tinggi tidak bisa ditemukan dengan cara seperti itu, tapi dengan pengorbanan sesungguh-sungguhnya, dengan kesungguhan sesungguh-sungguhnya, dengan pengorbanan mati-matian, korbankan segala sesuatunya. Wala tasbutu bid-dawa'i wal amani. Wala tasbutu bid-da'awi wal amani, dan juga tidak akan bisa tetap apa yang kita cita-citakan daripada derajat yang tinggi, hanya dengan pengakuan-pengakuan, hanya dengan angan-angan, angan-angan, harapan, pengakuan-pengakuan tidak bisa. Jadi innal amra kama qala sayyidina Imam An-Nasih lil Anam Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'allahu bih, karena sesungguhnya urusan yang kita cita-citakan seperti mana yang telah disabdakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa ma yaqtul insan masafat adh-dhahirul batin illa bil himamil 'aliyah al-jiddiyah. Tidak mungkin seseorang bisa menempuh kepada perjalanan jarak tempuh zahir dan batin yang sangat jauh sekali dan tinggi sekali, illa bil himamil 'aliyah, kecuali dengan cita-cita yang sangat tinggi, yang sungguh-sungguh. Wa man tawattana al-kasal. Siapa orang yang bertempat pada rumah kemalasan, wal ajza, dan rumah kelemahan. Duduknya di rumah kemalasan, duduknya di kursi kemalasan, duduknya di kursi kelemahan, wa tadarra'a, dan dia membentengi dirinya dengan apa? Bentengnya dengan apa ini, apa? Tadarra'a itu apa ini? Namanya yang dalam perang itu yang suka dipakai untuk menahan tameng. Dan dia bertameng
tameng dengan tamengnya ditaswir, tamengnya tameng apa ya nantilah, gitu, dengan menanti-nantikan, dinanti-nantikan. Siapa orang yang duduk di kursi apa? Kemalasan dan kelemahan. Dan dia lalu membentengi dengan tamengnya, tameng apa? Menanti, nantikan. Ya nantilah, nanti saya mau, nanti insya Allah saya mau, nanti dengan nanti saya mau. Faqalla ayyadkhudha fihi amrin, maka sungguh sangat sedikit sekali dia bisa lulus di dalam urusan tersebut. Wa qalla ayyahsula ala matlubin illa masyaallah, dan sungguh sedikit sekali adalah yakni sedikit kemungkinan dia bisa hasil apa yang dicari illa masyaallah, kecuali ya kehendak Allah. Kecuali kehendak Allah. Kenapa? Ya memang yang dia duduki adalah kursi kemalasan. Yang dia duduki kursi kelemahan. Yang dijadikan tameng apa? Nanti. Terus saja. Saya mau ikut rotina nanti. Saya mau nanti. Ya nanti saja. Saya juga ingin sodako. Saya ingin ikut jariah. Tapi nanti gitu kan. Saya ingin pergi haji. Nanti. Terus saja nanti. Taswif. Taswif nanti. Walaupun dibubuhi lagi, ditambah lagi. Dengan apa ditambahnya? Tambah lagi dengan kendaraan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terus saja mudah-mudahan. Apa nanti buahnya? Meren. Buahnya, ya begitulah. Wa qad atbaqa ala dzalika, dan sudah sepakat atas pendapat itu hukama'ud dini, semua ahli hikmah agama, wa dunia, dan ahli hikmah dunia. Ahli hikmah agama, ahli dunia pasti semua sepakat. Kalau sifat seseorang seperti itu, duduknya di kursi kemarasan dan keabesan, kalau dia memiliki bentengnya dengan tameng yang cuma apa? Nanti lalu mengendari kendaraan yang mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti dia akan sampai kepada seperti itu. Ini sepakat semua ahli hikmah agama, ahli hikmah dunia sepakat semua pendapatnya seperti itu. Indah min aznai mukadzabah. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala radhiyallahu syi'ran ya talibad tahqiqikum wa badir wanhad ala zakil himam wa khadir wasbir ala qamil hawa wa sabir wasduq wa la tabrah mulazimal bab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga ilmu ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, dan menjadi asbab kita sampai kepada derajat yang tinggi. Lalu minta doa kepada semuanya para jemaah. Doa untuk yang pertama, insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang kita akan membangun 5 lantai bangunan di sana untuk Banat, ya, yang lumayan juga. Tadi disebut oleh Bandar Mahakarya. Sekarang ganti, jangan Mahakarya, ya, tapi Debu Karya. Ya, justru Debu Karya, bukan Mahakarya, bukan. Sesungguhnya ini Debu Karya. Apapun yang kita bangun, ya, baik secara fisik maupun hakikatnya, ya, dalam pengabdian kita kepada Allah, berkhidmah kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, berkhidmah kepada ulama dan aulia, berkhidmah kepada muslimin semuanya, sesungguhnya sebesar apapun adalah debu daripada karya-karya kita. Dirubah ya, jangan ada mahakarya tapi
karya. Ya, siapa yang ingin ikut bergabung, artinya ikut mendanai, ikut membantu dengan tenaga dan sebagainya. Al-Fakir sudah membuat lembaran seperti ini. Ada ini di sini ditulis akan ikut berjuang untuk Allah dan Rasulnya melalui menjadi donatur pembangunan. Ini mahakaryanya rubah lagi. Debu karya bersama Pondok Pesantren Internasional Terpadu Asfal Muhammadiyah Pusat, khususnya pembangunan gedung Pondok Pesantren Santri. Ini 5 lantai yang memerlukan dana sekitar 8 miliar rupiah di Kampung Sipang Desa Kecamatan Kemudian Provinsi Jawa Barat. Ini menampung kira-kira 1.500 santri insyaallah. Lalu di sini ada nomor anggota ya, Asyifa, nama lengkap, nomor handphone pribadi, gitu kan. Di sini alamat rumah dan sebagainya. Lalu dana, jumlah dana dan sebagainya dengan barang apa saja nanti dipampang insyaallah di depan. Siapa yang mau ikut, apa saja material yang dibutuhkan, lalu dicek di sini yang sudah ada apa, yang belum ada apa, lalu yang ingin ikut silakan. Cuma syaratnya tuh adalah niat bersama-sama berjuang di jalan Allah. Lalu syarat yang kedua, bahwa harta yang kita perbantukan, yang kita subuhkan, persembahkan untuk Allah adalah yang suci. Ya, yang suci. Jangan sampai harta syubhat dimasukkan ke sini, jangan ya. Tuh, yang suci, yang suci, yang suci. Usahakan. Nah, ini nanti bisa diambil di sana. Ini bisa diambil. Dan untuk pengajian bulan depan, Al-Fakir sudah koordinasi dan sepakat dengan Habibana Quraisy Baharun, hafizahullah taala. Beliau insyaallah sudah menentukan jadwal untuk tanggal 4 September nanti. Rencana Al-Fakir tanggal 2 berangkat haji, tanggal 4 September pengajian bulanan, maka akan diisi oleh Yang Mulia Al-Habib Quraisy Baharun, hafizahullah taala, wa nafa'anallahu bih dari Kuningan. Beliau yang akan mengisi insyaallah di bulan depan, dan ada siaran langsung insyaallah dari Makkah Mukarramah insyaallah ya, dan doa langsung dari sana insyaallah. Lalu berwasiatkan kepada semuanya supaya terus bersungguh-sungguh dan juga kita usahakan mengajak ikhwan-ikhwan di samping keluarga kita untuk terus hadir di majelis syariah. Terus, dan kita bisa di antara kita siapa yang bisa menjadi fasilitator kendaraannya dan sebagainya supaya di syariah ini banyak yang bisa hadir di majelis yang mulia ini, sehingga banyak yang tersambung sanadnya kepada Bani Alawi radhiyallahu anhum ajma'in, kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam pengajian malam Khamis, dan insyaallah pengajian bulanan nanti juga yang tidak mengikuti malam Khamis akan ada ijazah khusus untuk diamalkan yang akan diterima daripada sadat-sadat Bani Alawi radhiyallahu anhum ajma'in di samping malam Khamis. Dan malam Khamis pun juga insyaallah diteruskan lagi ijazah-ijazah. Dan mohon maaf bahwa Al-Fakir belum bisa mengijazahkan melewati streaming, belum bisa ijazahkan melalui media sosial yang lain. Jadi usahakanlah selama belum ada izin untuk memberikan ijazah lewat streaming, usahakan hadirlah secara langsung, supaya mendapat keberkahan yang lebih banyak, supaya mendapat sambungan yang lebih kuat. Bijahi Nabi, semoga semuanya mendapat keberkahan dari barokah salaf-salaf saleh kita, masyayikh dan sanad-sanad kita, dan tabat-tabat kita radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahihim radhiyallahu anhum ajma'in. Syuhdillahi lahul Fatiha. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب
فقنا وفقي أملنا وفقنا ووفق لما ترتجي قولا